हाँ जी बच्चे, सत श्री अकाल। मैं रविंदर स्वागत करदी हाँ तुहाडा ज्ञानम पंजाब दे यूट्यूब चैनल ते आपां कर रहे हैं बच्चे मास्टर कैडर दे लई कैमिस्ट्री। ते अज आपां एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करन जा रहे हैं जिहड़ा कि हैगा कोआर्डीनेशन कंपाउंड। कोआर्डीनेशन कंपाउंड तो हर वार तुहाडे 3-4 इन्ने क्वेश्चनस पए हुंदे आ। अज आपां ओहदे MCQs करांगे, नाल दी नाल कॉन्सैप्ट बनावांगे। ते जिहड़े बच्चे जिवें ये रिकॉर्डिड सैशन आ वीडियो नूं बाद च देखणगे तां तुसीं अपने अपने आंसर पहला करने आ, ठीक है, फिर क्रॉस चेक करना है कि तुहाडा आंसर किवें आ, ठीक है। ट्राई करना है पहला खुद सॉल्व करन दा। ओके बच्चे, तो चलो आप शुरू करते हैं। उस तो पहला एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मास्टर कैडर दे लई अगर तुसी पेड बैच लेना चाहुंदे हो, ठीक है, जिहदे च तुसी सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ना चाहुंदे हो तो सिर्फ केमिस्ट्री लई भी इनरोल कर सकते हैं। इस तो इलावा जे तुहाडा कोई नॉन मैड वाला मतलब PCM वाला पूरा कॉम्बीनेशन लेना चाहुंदे हो या फिर तुसी बायोलॉजी मतलब बॉटनी जूलॉजी विद केमिस्ट्री वाला कॉम्बीनेशन लेना चाहुंदे हो, मतलब तुसी मैडिकल दे स्टूडेंट आ तो तुसी वो भी ले सकते हैं बच्चे, ठीक है। ये सारा जो अपना हले कोर्स आ हुणे 6 जनवरी तो हजे शुरू होया सिर्फ, तो तुसी बहुत जल्दी इंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि हजे बहुत कवर्ड नहीं होया होगा, ईजली रिपीट हो चुका, ठीक है बच्चे। तो तुसी उहदे लई डिस्क्रिप्शन च तुहानूं नंबर मिल जूगा, उहदे ते तुसी कॉल करके इंट्रोल कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चे तुहानूं स्क्रीन ते दिस रहा क्वेश्चन है कहता द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ यूरेनियम इन दिस कंपाउंड इज। ए कंपाउंड दे विच यूरेनियम दा कोऑर्डिनेशन नंबर की होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर हुंदा की आ? कोऑर्डिनेशन नंबर सानू बहुत वधिया तरह पता आ कि असी कहने आ सेंट्रल मेटल एटम दे नाल नंबर ऑफ लिगेंड्स किन्ने अटैच आ, वो हुंदा है ओदा कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक आ। सो कोऑर्डिनेशन नंबर की हुंदा है नंबर ऑफ, वेट अ सेकंड, हाँ जी, नंबर ऑफ लिगेंड्स attached to ligands attached to central metal atom। सेंट्रल मैटल एटम दे नाल नंबर ऑफ लिगेंड्स किन्ने अटैच आ, वो हुंदा बच्चे कोऑर्डिनेशन नंबर। जिवें कि आपां इत्थे देखांगे साडा जिहड़ा यूरेनियम आ, यूरेनियम दे नाल 2 ऑक्सीजन अटैच आ ते जिहड़े साडे हैगे आ एसीटेट आयन वो हैगे आ 3 ते 3 ते 2 5 लिगेंड्स अटैच आ। सो साडा आंसर की आ जाऊगा जी 5, मतलब डी आंसर। जिन्होंने डी सोचा बिल्कुल ठीक सोचा। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इन दिस कॉम्प्लेक्स। ऑक्सीडेशन स्टेट की हुंदा है? ऑक्सीडेशन स्टेट हुंदा है चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम। जिहड़ा साडा सेंट्रल मेटल एटम आ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਆ ਵਾਲਾ कुछ एवें दा, ठीक है। सानू कॉम्पलैक्स दिख रहा, ठीक है। असीं देखना उहदे च पहला वाटर आ, वाटर एक न्यूट्रल लिगेंड आ, उहदे उत्ते चार्ज 0 हुंदा है। क्लोरीन दे उत्ते चार्ज हुंदा है -1 क्योंकि वो की है एक नेगेटिव आयन लिगेंड आ। सो आपां x दा वैल्यू कढना है x + 5 * 0 + 1 * -1 इज इक्वल टू +2 चार्ज जिहड़ा है कित्थे रखना हुंदा सामने, तां x दा वैल्यू इहदे नाल की आ जाऊगा 3 आ जाऊगा। सो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इन दिस कॉम्प्लेक्स, दैट इज +3 गाइस, है ना, +3 आऊगी। बिल्कुल पहले 2 सवाल बहुत सौखे सी, अगले सवाल वाल बढ़ने आ। उन्हें सानू 3 स्पेशल्स दिते हुए सिंपली, वो कहता रिस्पेक्टिवली मतलब इन्हां तिन्नां दा अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स दसने आ, है ना। हुण इह साडे कोले की आ, मैग्नीज आ, क्रोमियम आ ते वेलेडियम आ। 23 नंबर आ, 24 नंबर आ ते 25 नंबर आ। तुहानू फर्स्ट 30 एलीमेंट्स दे अटोमिक नंबर अटोमिक मास ना ए रट्टे होने चाहिए आ, ठीक है। एक कंडीशन आ क्योंकि तुसीं मास्टर कैडर च बैठना, हुण तुसीं कोई 5वीं 7वीं 8वीं 10वीं क्लास का पेपर नहीं देना है, राइट। सो आप अगर इन्हां दी सिंपल इलैक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन लिखिए तो एक ही होगा बच्चे आर्गन 4s2 3d3, आ की होगा ये होगा आर्गन 4s1 3d5। आपां नूं पता है इहदी एक्सेप्शन हुंदी है कंफिगरेशन दे विच, जिवें असीं क्रोमियम नूं आ नहीं लिख सकते हुंदे बच्चे, इनू आ नहीं लिख सकते, असी इनू ओ ही लिखना पऊगा। क्यों करना पऊगा इस तरह, क्योंकि जेड़ा साडे कोले क्रोमियम आ ना, इहदा जिहड़ी आ ऑक्सीडेशन स्टेट आ इहदे विच की आ S आ ते D आ, कहंदे हाफ फील्ड या फिर फुली फील्ड ऑर्बिटल्स हुंदे आ ना, जेड़े हाफ फील्ड या फिर फुली फील्ड ऑर्बिटल्स हुंदे आ ना, वो ज्यादा स्टेबल हुंदे आ, ज्यादा स्टेबल हुंदे आ। इसलिए सानू ट्राई करना चाहिए कि साडे कोल ऑर्बिटल्स हाफ फील्ड या फुली फील्ड होण। क्रोमियम दे केस च इत्थे ये तां हाफ फील्ड आ, लेकिन आ फुली मतलब आ तां फुली फील्ड आ, सॉरी, पर आ हाफ फील्ड नहीं हैगा, ना ही फुली हैगा। हाफ फील्ड दा मतलब आ कि D च 5 होण
ਫੁੱਲੀ ਫੀਲਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਡੀ ਚ 10 ਹੋਣ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਵਾਲਾ s ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਅੱਗੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ 4s1 3d5 ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 4s ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਾਫ ਫੀਲਡ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਪਰ 5d ਵੀ ਹਾਫ ਫੀਲਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਦੋਵੇਂ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਈਏ। ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਗਨ 4s2 3d5 ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਅਨਪੇਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੀ ਦੇ ਇਹਦੇ ਚ 5 ਆ, ਪੰਜੇ ਦੇ ਪੰਜੇ ਅਨਪੇਡ ਹੀ ਆਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 5 ਦੇ 5 ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਹੀ ਆਉਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਗਨੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ 5 ਅਨਪੇਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ। ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਅਨਪੇਡ, ਓਕੇ ਸੌਰੀ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, 3 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 3 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 3 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਰਿਮੂਵ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆ ਰਿਮੂਵ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਾਇਰ ਵੈਲਿਊ ਆਫ n, ਹਾਇਰ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਇਹਦੇ ਚ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਚ ਆ n 4 ਆ, ਇੱਥੇ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 ਆ, ਹਨਾ, ਆ ਵੀ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 4 ਆ 3 ਆ, 4 ਆ 3, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਆ 4, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਤੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਆ 2 ਜਾਣਗੇ ਇੱਕ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਆ 3, ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਜਾਊਗਾ ਤੇ 2 ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਗੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ 3 ਜਾਣੇ ਆ, 2 ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਗੇ ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮਗਰਲੇ 3 ਉਡਾ ਦਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਇਰ ਵੈਲਿਊ ਆਫ n ਦੇ ਉਡਾਉਣੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਗਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿੰਨੇ ਬਚ ਰਹੇ ਆ ਬੱਚੇ ਅਨਪੇਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਮੈਗਨੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਲ 4, ਠੀਕ ਆ, 2 ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ ਦੇ ਕੋਲੇ 3, ਹਾਂਜੀ ਆ ਵੀ ਗਈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ 2। ਸੋ ਆਨਸਰ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਸਾਡਾ ਸੀ ਬੱਚੇ, ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਆਫ ਪਲੈਟੀਨਮ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਬੱਚੇ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਵਰਨਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਰਨਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੱਚੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ। ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਵੀ ਕੱਢਣੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਚਾਰਜ En, ਇਥਾਈਲਿਨ ਡਾਇਆਮਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 0, ਕਲੋਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ -1 1 2, ਮਤਲਬ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਇਹਦੀ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗੀ +2 ਆਉਣ ਦੀ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਲਿਗੈਂਡਸ ਨਾ 2 ਤਾਂ ਕਲੋਰੀਨ ਲੱਗੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ En 2 ਲੱਗੇ ਆ। En ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਬਾਇਡੈਂਟੇਟ ਲਿਗੈਂਡ, ਉਹ ਕੀ ਆ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਬਾਇਡੈਂਟੇਟ ਲਿਗੈਂਡ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀਆਂ ਕੀ ਨੇ 2 ਡੋਨਰ ਸਾਈਟਸ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੁਝ ਐਵੇਂ ਦੀ, CH2NH2 CH2NH2। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਵਾਲਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਤੇ ਆ ਵਾਲਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੋਨੋਂ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਇਡੈਂਟੇਟ ਲਿਗੈਂਡ ਆ। ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲੇ 2 ਡੋਨਰ ਸਾਈਟਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ 2 ਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ 4। ਸੋ ਇਹਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਕੀ ਆ ਬੱਚੇ 6 ਆ। ਇਥਾਈਲੀਨ ਡਾਇਆਮਾਈਨ, ਇਹਨੂੰ En ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਇਥਾਈਲੀਨ ਡਾਇਆਮਾਈਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਇਥੇਨ 1,2 ਡਾਇਆਮਾਈਨ। ਦੋਵੇਂ ਨਾਮ ਹੀ ਇਹਦੇ ਠੀਕ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਥੇਨ 1,2 ਡਾਇਆਮਾਈਨ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਡਨ। ਅਗਲਾ ਦੇਖਦੇ ਆ, which one of the metal carbonyl does not obey ENA rule। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮੈਟਲ ਕਾਰਬੋਨਲ ਆ ਜਿਹੜਾ EAN ਰੂਲ, ਇਫੈਕਟਿਵ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਰੂਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬੱਚੇ, ਇਫੈਕਟਿਵ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਰੂਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਇਫੈਕਟਿਵ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਰੂਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਭਲਾ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਮੈਟਲ ਐਟਮ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਸੈਂਟਰਲ ਮੈਟਲ ਐਟਮ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੋਣ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸੇ ਨੋਬਲ ਗੈਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਂਟਰਲ ਮੈਟਲ ਐਟਮ ਆ, ਸੈਂਟਰਲ ਮੈਟਲ ਐਟਮ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਨਿਕਲ ਆ, ਆਇਰਨ ਆ, ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ ਆ, ਵਲੇਡੀਅਮ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕਿਸੇ ਨੋਬਲ ਗੈਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਾਲੀ ਨੋਬਲ ਗੈਸ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀ ਪਤਾ ਹੀਲੀਅਮ ਦੇ ਕੋਲੇ 2 ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਿਓਨ ਦੇ ਕੋਲੇ 10 ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਰਗਨ ਦੇ ਕੋਲੇ 18 ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕ੍ਰਿਪਟਨ ਦੇ ਕੋਲੇ 36 ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੋਬਲ ਗੈਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਇਫੈਕਟਿਵ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਰੂਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਟੇਬਲ ਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਨੇ। ਇਸੇ ਰੂਲ ਨੂੰ ਨਾ 18 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰੂਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ,
ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਚ ਇਹਨੂੰ 18 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰੂਲ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪੜਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ENA ਰੂਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਆਨਸਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਗੱਲ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਡਨ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲ। ਹੁਣ CO ਕੀ ਆ? ਕਾਰਬਨਲ ਕੰਪਾਊਂਡ ਆ। ਇਹ ਹੈਗੇ ਕੀ ਨੇ ਸਾਰੇ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਬਨਲ ਕੰਪਾਊਂਡ ਨੇ ਬੱਚੇ। ਕਾਰਬਨਲ ਕੰਪਾਊਂਡ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ CO ਮਤਲਬ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਐਜ਼ ਅ ਲਿਗੈਂਡ ਆ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਮੈਟਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੌਂਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਆਰਗੈਨੋਮੈਟੈਲਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਐਂਡ ਆਰਗੈਨੋਮੈਟੈਲਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਰਗੈਨੋਮੈਟੈਲਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਆਰਗੈਨੋਮੈਟੈਲਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ। ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਲ ਆ ਉਹਦਾ ਕਾਰਬਨ ਨਾਲ ਬੌਂਡ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਆਰਗੈਨੋਮੈਟੈਲਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਬਨਲ ਕੰਪਾਊਂਡ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਲਿਗੈਂਡ ਆ ਉਹ ਕੌਣ ਆ? ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਆ, ਰਾਈਟ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ। ਨਿਕਲ ਵਿਦ CO4, ਨਿਕਲ ਦੇ ਨਾਲ CO ਦੇ 4 ਲੱਗਿਆ। ਨਿਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 0, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਚਾਰਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? 0 ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਤਾਂ 0 ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਕੱਢਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ 0 ਆ। ਨਿਕਲ ਦੇ ਕੋਲ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 28 ਹੁੰਦਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 28 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਪਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗੇ ਆ? CO ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ 4। ਹਰ ਇੱਕ CO ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਿਗੈਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਗੈਂਡਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਡੋਨਰ। ਤੇ ਨਿਕਲ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਅਸੈਪਟਰ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 2 ਲਿਗੈਂਡ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਚ ਕਾਰਬਨਲ CO ਕੀ ਕਰੂਗਾ? 2 ਲਿਗੈਂਡ ਜਦੋਂ ਡੋਨੇਟ ਮਤਲਬ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੋਨੇਟ ਕਰੂਗਾ, 4 CO ਨੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ? 4 × 2 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੋਨੇਟ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ 28 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ 8 ਆਇਆ। 28 ਜਮਾ 8 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚੇ? ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 36। 36 ਤੇ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ? ਸਾਡਾ ਕ੍ਰਿਪਟਨ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਟੇਬਲ। ਆਇਰਨ ਦਾ ਦੇਖ ਲੈਨੇ। ਆਇਰਨ ਹੁੰਦਾ 26, ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮਾਰਦੇ ਆ। 26 ਹੁੰਦਾ ਆਇਰਨ, 5 ਆ ਨੇ ਪਲੱਸ 10 ਮਤਲਬ 36। ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ? 24 ਤੇ 6 ਦੂਣੀ 12, 12 ਆ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਵੀ 36 ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਵੈਲੇਡੀਅਮ ਦੇਖ ਲੈਨੇ ਆ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ 23 ਪਲੱਸ 12 ਉਹ ਆ 6 ਨੇ ਨਾ, 6 ਦੂਣੀ 12 ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚੇ? ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ 35 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ENA ਰੂਲ ਨੂੰ ਓਬੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ 36 18 ਇੰਨੇ ਕੁਝ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਓਬੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬੱਚੇ। ਠੀਕ ਆ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਨਵੋਲਵ ਇਨ ਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਿਸ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਆਫ ਦਾ ਨਿਕਲ ਇਜ਼ ਦਿਸ। ਇਹਨੂੰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਊਗੀ? ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਆ? 4। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਇਹਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਲਿਗੈਂਡ ਲੱਗੇ ਆ? 4। ਇਹਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਆ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ D2sp3 ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ D2sp3, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ D2, ਅੱਛਾ ਸੌਰੀ ਆ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ D2sp3 ਜਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ sp3d2। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 6 ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। 6 ਕਿਵੇਂ? 2 3 4 5 6 ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੇਖੋ ਉੱਤੇ 6 6 ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 6 ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਚ ਗਈਆਂ ਆ ਦੋਵੇਂ। ਠੀਕ ਆ, DsP2 ਜਦੋਂ ਬਣਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਕੁਆਇਰ ਪਲੇਨਰ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ sp3 ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਟੈਟਰਾਹੈਡਰਲ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਿਕਲ CN42। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? x ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ ਆ -1, ਕੀ ਬਣੂਗਾ? x + 4 × -1 = -2। ਉਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 2। ਨਿਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ ਪਿਆਰਿਓ +2। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਰਗਨ 4s2 3d8, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਕਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ? 28। +2 ਚਾਰਜ ਗਏ, ਆ ਦੋਵੇਂ ਗਏ, ਬਚ ਕੇ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 3d8। 3d8 ਦਾ ਅਸੀਂ ਆ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ 1 2 3 4 5 6 7 ਤੇ 8 ਬਣ ਗਿਆ। 3d ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? 4s ਐਂਡ 4p। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨੇਚਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਾਇਨਾਈਡ ਦਾ। CN ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਇਨਾਈਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਫੀਲਡ ਲਿਗੈਂਡ ਆ। ਸਾਡੇ ਲਿਗੈਂਡ ਦੇ ਨੇਚਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਇਹ ਕੀ ਆ ਬੱਚੇ? ਇਹ ਸਟਰੋਂਗ ਫੀਲਡ ਲਿਗੈਂਡ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ CN ਆ ਜੇ, CO ਆ ਜੇ, EN ਆ ਜੇ, ਠੀਕ ਆ, ਅਮੋਨੀਆ ਆ ਜੇ, ਆਕਜ਼ਾਲੇਟ ਆ ਜੇ, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸਟਰੋਂਗ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ? ਵੀਕ ਨੇ। ਸਟਰੋਂਗ ਆ। ਸਟਰੋਂਗ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ? ਹੈਲਪ ਇਨ ਪੇਅਰਿੰਗ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਕਾਹਦੇ ਚ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗਾ? ਪੇਅਰਿੰਗ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਚ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗਾ। ਪੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ? ਪੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਸਿੰਪਲੀ ਆ ਵਾਲਾ ਇਹ ਅੱਗੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਆ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ 3d ਆ 3d ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਬਿਟਲ, ਆ ਕੀ ਆ 4s ਤੇ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ 4p ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਗੈਂਡ ਕਿੰਨੇ ਆ ਬੱਚੇ? 4 ਆ। 4 ਲਿਗੈਂਡ ਫਿਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਫਿਟ ਹੋਊਗਾ?
साइनाइड एक इत्थे फिट होगा, दो दो इत्थे फिट होणगे, 4 हो गए, की बनया डी, एक एस ते 2 पी, DsP2। DsP2 हाइब्रिडाइजेशन आऊगी, मतलब इसकी ज्योमेट्री की होगी स्क्वायर प्लेनर, ते सारे दे सारे चारों दे चारों की ने पेयर ने, दैट मीन साडा कॉम्प्लेक्स की होगा डायामैग्नेटिक होगा, साडा कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स की होगा बच्चे साडा डायामैग्नेटिक होगा कॉम्प्लेक्स, गॉट इट, डायामैग्नेटिक होगा। अगला सवाल, द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स आयन इज, ये वाले कॉम्प्लेक्स आयन की स्ट्रक्चर की होगी, हुण सानू पता है कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ 4, ते सानू पता ऑक्टाहेड्रल नहीं हो सकती, डिस्टॉर्टेड रेक्टेंगुलर भी असी नहीं पढ़ी, या तो स्क्वायर प्लेनर आ ते या फिर की आ टेट्राहेड्रल आ, असी बना लेने आ भाई, ठीक है। कॉपर नाल वाटर दे 4 मॉलिक्यूल्स आ, उत्ते की है 2 पॉजिटिव आयन आ बच्चे, है ना, ते स्टार पाया 2 पॉजिटिव आयन, वाटर की वैलेंसी मतलब चार्ज हुंदा उहदे उत्ते 0, सो कॉपर दे उत्ते कॉपर दा की आ गया ऑक्सीडेशन स्टेट +2। वैसे कॉपर की अगर आप गल करिए तो 29 हुंदा, 9 का हो गया, मतलब 4s1 3d10, आप इंज लिखते हैं, ठीक है, जिन्हें 2 गए, एक आ गया, तो 3d9 बच गया वो सिंपल, ठीक है, 3d9 बच गया। हुण जो साढ़े को 3d9 बचा, अं उन्होंने इस तरह लिख लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 ते 9, है ना। हुण सानू पता है वाटर की है वीक फील्ड लिगेंड आ, वीक फील्ड का तो मतलब ये कोई पेयरिंग की संभावना हैगी नहीं, वैसे पेयर करने को कुछ हैगा भी नहीं, पर कोई संभावना भी नहीं गी, तो डैट मीन पार्टिसिपेट कौन करनगे, किहड़े 4 वाटर फिट करने हैं ना, मतलब एक इत्थे पानी फिट होगा, इत्थे नहीं हो सकता बच्चे, क्योंकि जिहड़े अपने लिगेंड हुंदे आ 2 इलैक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, 2 इलैक्ट्रॉन डोनेट करन नूं उन्हां नूं पूरा खाली डब्बा चाहिए, ये ऑलरेडी एक इलैक्ट्रॉन हैगा, एक इत्थे आऊगा, एक इत्थे, एक इत्थे, तो साडी हाइब्रिडाइजेशन की बन जूगी sp3, sp3 ते की हुंदा बच्चे टेट्राहेड्रल, आंसर आऊगा बी। हुण जे इहदा नेचर पूछा जाए तो इहदे कोल एक अनपेड इलैक्ट्रॉन है ना, तो ये की आ साडे कोल पैरामैग्नेटिक आ, पैरामैग्नेटिक किवें आ, पैरामैग्नेटिक विद 1 अनपेड इलैक्ट्रॉन, एक अनपेड इलैक्ट्रॉन दे नाल ये की आ बच्चे पैरामैग्नेटिक हैगा, ठीक है जी, डन। अगला देखते हैं, मैटल पोसेस 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसीज, कहते प्राइमरी वैलेंसी हुंदी आ उहदे कोले, सेकेंडरी वैलेंसी हुंदी आ, कहते किन्ने दस्सिया, आपां मगर ही हुणे गल कर ली कि किहड़े बंदे ने दस्सिया, वर्नर ने, है ना। रदरफोर्ड अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला है, पॉलिंग अपना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला है, मैंडलीव अपना पीरियोडिक टेबल वाला बंदा है ना, ये अपना पीरियोडिक वाला है, इन्हें आपां नूं स्ट्रक्चर ऑफ एटम हेल्प की है, पॉलिंग ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला स्केल दिता है, सो आंसर अपना की आ बी ही बिल्कुल। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर, इन्हां चों कहंदे किहड़ा आ जिहदी स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होगी। हुण असीं स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर किवें देखदे हुंदे हां, दिस इज वेरी सिंपल कॉन्सैप्ट, हुणे आपां मगर सिੱਖਿਆ। सब तो पहला आप ऑक्सीडेशन स्टेट देख लैनी है, चारां दी चार मतलब किसी की भी हो सकती है, फिर असीं की देखना, असीं पहले दा चार्ज निकालना, +2 आऊगा, ਇਹਦਾ ਚਾਰਜ ਆਊਗਾ ਨਿਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ 0, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਊਗਾ ਨਿਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ +2, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਣੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕੱਢ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਆਰਗਨ 4s2 3d8 ਬਣੂਗਾ, ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 3d8 ਹੀ ਬਚ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ 3d8 ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਸਾਇਨਾਈਡ ਕੀ ਆ ਸਟਰੋਂਗ ਫੀਲਡ ਲਿਗੇਂਡ, ਕਲੋਰੀਨ ਕੀ ਆ ਵੀਕ ਫੀਲਡ ਲਿਗੇਂਡ, 1 2 3 4 5 6 ਤੇ 7 ਤੇ 8 इस तरह बन जाऊगा, ठीक है। ये वीक आ, ये कुछ नहीं बनूगा, मतलब ये हाइब्रिडाइजेशन आऊगी sp3, क्योंकि ये पेयरिंग नहीं होगी, हाइब्रिडाइजेशन sp3 आऊगी, क्योंकि अगे वाले पार्टिसिपेट करेंगे, आ वाला s ते आ वाला p पार्टिसिपेट करेंगे, केड़ी हाइब्रिडाइजेशन आऊगी sp3, आपां नूं पता है ना, मतलब ये तो नहीं हो सकता। फिर जे साइनाइड की गल कर लीए आपां, इहदे बेसिस ते ही सेम ही बनूगा, देखो साइनाइड का भी तो 2 पॉजिटिव है ना, मतलब आ पेयर हो जूगी, जो पेयर हो जूगी तो आ वाला d, एक s ते 2 p, dsp2 बनूगी, मतलब आंसर अपना सी हो सकता है। पर आप निकल 2 पॉजिटिव वाला आ देख ली, वो हुण देख लो बच्चे, तुहाडे कोल की दिख रहा तुहानूं, निकल 0 का मतलब आ कि तुहाडे कोले आर्गन 4s2 3d8 आ पूरा, है ना। फिर जो तुसीं 3d8 नूं ड्रॉ करोगे, बन गया, नाल दी नाल तुसीं 4s नूं करोगे ते पिछे 3 आऊगी, डन, 3d 4s 4b। हुण जो असीं देखांगे ना, इनू अगे पेयर कर देंगे, जो इनू अगों पेयर कर देंगे, हो गया, एक कहा ते सॉरी पेयर पेयर सॉरी आ भी 2 सी, इत्थे भी 2 सी, जो आप इनू पेयर करांगे आ अगे आ जाऊगा, आ अगे आ जाऊगा, पूरी पेयरिंग हो जाऊगी,
मतलब ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ 4s ਤੇ 4p ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਗੇ ਲਿਗੈਂਡ। ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ sp3 ਬਣੂਗੀ, sp3 ਤੇ ਟੈਟਰਾਹਾਈਡਰਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਸਿਰਫ C ਹੀ ਆ ਸਕਦਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਹੀ ਸਕੁਆਇਰ ਪਲੇਨਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਠੀਕ ਆ, ਅਗਲਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਮੈਟਲ ਕਾਰਬਨਲ डू नॉट obey ENA रूल। आई थिंक रिपीट हो गया क्वेश्चन, आप मगर कर लिया है ना, रिपीट हो गया मगर आप बिल्कुल कर लिया हो। इथाइलिन डायमाइन इज एन एग्जाम्पल हो। हुण आपां हुणे मगर गल कीती सी इथाइलिन डायमाइन दी स्ट्रक्चर किवें दी सी बच्चे, कुछ इस तरह दी है ना, कुछ इस तरह दी ओहदी स्ट्रक्चर सी ते ओह की सीगा, ओह एक बायोडेंटेट लिगेंड सी ते बायोडेंटेट लिगेंड भी किहड़ा सी, सेम डोनर साइड्स वाला। क्यों? क्योंकि ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਦੋਵੇਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੀ ਨੇ ਬਾਇਡੈਂਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਬਾਇਡੈਂਟੇਟ ਲਿਗੈਂਡ ਆ ਵਿਦ ਸੇਮ ਡੋਨਰ, ਕੋਈ ਮੋਨੋ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੋਲੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਕੀ ਆ, ਬਾਏ ਆ। IUPAC ਨੇਮ ਆਫ ਦਿਸ ਕੰਪਾਊਂਡ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ C2O4 ਕੀ ਆ, ਇਹ ਆਕਜ਼ਾਲੇਟ ਆ। ਆਕਜ਼ਾਲੇਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, C ਡਬਲ ਬੌਂਡ O ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਸੌਰੀ C डबल बॉन्ड O नेगेटिव आ हुंदी ऑक्सीडेट दी स्ट्रक्चर। एक बायोडेंटेट लिगेंड हुंदा है, इहदे कोल दो डोनर साइड्स हुंदियां ने, दोवें ऑक्सीजन हुंदे ने, पर इहदे उत्ते चार्ज कितना हुंदा है, -2। देखो एक ऑक्सीजन दे उत्ते माइनस, दूजे दे उत्ते -2। जदों आपां इहदा चार्ज कढांगे +1 इहदे उत्ते आ गया, +3 + x -6 = 0, तो चार्ज आ जाऊगा इहदा 3, सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 आ। ठीक आ, सो हुण K3 आपां नूं पता हुंदा जिहड़ा आउटसाइड दी बॉक्स हुंदा है ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਕਿ 3 ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਪੋਟਾਸੀਅਮ ਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਤਿੰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਿਰਫ ਪੋਟਾਸੀਅਮ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, 3 ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਕਜ਼ਾਲੇਟ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਸੌਰੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਕਜ਼ਾਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਨ ਆ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਨ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਆਕਜ਼ਾਲੇਟੋ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਚਾਰਜ ਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਿਗੇਂਡ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਗਰਲਾ E ਹਟਾ ਕੇ O ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਇਡੈਂਟੇਟ ਲਿਗੇਂਡ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬਾਇਡੈਂਟੇਟ ਲਿਗੇਂਡ ਆਵੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਸਟ੍ਰਿਸ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਬਾਇਡੈਂਟੇਟ ਲਿਗੇਂਡ ਦੇ ਲਈ ਬਿਸਟ੍ਰਿਸ ਵਰਤਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਬਾਇਟਰਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਡਸ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਥਾਈਲੀਨ ਡਾਇਆਮਾਈਨ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ 2 ਵਰਡਸ ਦਾ ਹੈ, ਇਥਾਈਲੀਨ ਇੱਕ ਆ, ਡਾਇਆਮਾਈਨ ਦੂਜਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਕਜ਼ਾਲੇਟ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਵਰਡ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਿਸਟ੍ਰਿਸ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਬੱਚੇ, ਬਾਇਟਰਾਈ, ਮਤਲਬ ਬਾਇਟਰਾਈ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ 3 ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਟਰਾਈ। ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਕਜ਼ਾਲੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਟਰਾਈ ਆਕਜ਼ਾਲੇਟ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਆ, ਅੱਗੇ ਪੋਟਾਸੀਅਮ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਾਡਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪੋਟਾਸੀਅਮ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਮੈਟਲ ਐਟਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਰਮਲ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 8 ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਇਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਫੇਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਆ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰੇਟ ਇਦਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਟਰਾਈ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਸਾਡਾ A ਬਣੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰਿਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਵਰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਆ। ਜੇ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਿਸ ਲਾਉਂਦੇ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, A। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ I will explain in the next class also, okay? ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ 2 ਮੈਟਲ ਕਾਰਬਨਲ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਕੱਢ ਦੋ। ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਿਕਲ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆਊਗੀ, 0, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਬਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ 0 ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ 0 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ +1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਬਾਲਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹ -1 ਆਉਣ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, 0 ਐਂਡ -। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡਨ, ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, ਅੱਛਾ, which of the following is expected to be paramagnetic? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਪੈਰਾਮੈਗਨੈਟਿਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾਟਰ ਵੀਕ ਫੀਲਡ ਲਿਗੈਂਡ ਆ, ਤੇ ਆ ਕਾਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਿਕਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਿਕਲ ਦਾ ਚਾਰਜ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਉੱਪਰ, 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿਰਫ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਰਗਨ 3D8, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ 4s2 ਕੱਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 3D8 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫਿੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ਇਹ ਵੀਕ ਫੀਲਡ ਲਿਗੈਂਡ ਆ, ਮਤਲਬ ਪੇਅਰਿੰਗ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਪੈਰਾਮੈਗਨੈਟਿਕ ਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ, ਇਹ ਪੈਰਾਮੈਗਨੈਟਿਕ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜ਼ਿੰਕ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ 0 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਕ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਆਰਗਨ 3D10 ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ 10 ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ, 10 ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਡਾਇਮੈਗਨੈਟਿਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, 10 ਦੇ 10 ਆ ਜਾਣਗੇ, देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट मींस डायमैग्नेटिक। ठीक है, आधा डाया आ गया साडा। निकल की गल कर लांगे, निकल के उत्ते चार्ज 0 आ जाऊगा, तो निकल की हो जाऊगा, निकल हो जाऊगा आर्गन 4s2 3d8, पर CO की है स्ट्रोंग फील्ड लिगेंड आ। स्ट्रोंग फील्ड लिगेंड दे होण दे नाल की होगा, स्ट्रोंग फील्ड लिगेंड दे नाल आपां मगर हुणे कीता 1 2 3 4 5
6 7 8 ਆ ਹੋ गए, आ वाले 2 भी ये शिफ्ट हो जाएंगे, मतलब इतने आ जाएंगे, ये सारा पेड बन चुका, मतलब ये भी नहीं हो सकता। कोबाल्ट Ne3 6, मतलब इतने कोबाल्ट के उत्ते चार्ज कितना आ गया 0, कोबाल्ट कितना हुंदा है 27। ठीक है, हुण इहदे विच इहदे उत्ते कोई चार्ज होना चाहिए बच्चे, क्योंकि आर्गन 4s2 3d7 बनूगा, कोई चार्ज नहीं आ रहा है, 9 बन के एक अनपेड इलैक्ट्रॉन आऊगा, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ +1 ਵਗੈਰਾ ਚਾਰਜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜੇ, 3d8 ਬਚ ਜੇ, 8 ਬਣਨ ਚ ਅਮੋਨੀਆ ਸਟਰੋਂਗ ਫੀਲਡ ਲਿਗੈਂਡ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪੇਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਫਿਰ 1 ਬਣ ਜਾਊਗਾ, 2 ਤਾਂ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਆ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਓਕੇ ਡਨ। ਹਾਂਜੀ 16 ਨੰਬਰ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ, ਆਇਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫੈਰੇਟ, ਮਤਲਬ ਆ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਆਨਸਰ ਆ। ਫਿਰ ਹੈਗਜ਼ਾਸਾਈਨਾਈਡੋ, ठीक है, हैग्जा ट्राई नहीं 6 ने तो हैग्जा है, तो हेक्सासाइनाइडो, ठीक है बिल्कुल। अच्छा दोवें ऑप्शन ही थी सेम ने, ओके जी। फेरेट एंड हुण अपना चार्ज ये 3 आ गया, इन्हां चों कोई भी आ सकता क्योंकि दोवें सेम ने, मगर की लिखा होया है आयन, आयन क्यों लिखा है क्योंकि इहदे उत्ते आयन सी ते आयन लिखना पैना सी, बी और डी दोवें ही ठीक ने एक तरह के बच्चे, ठीक है। 17 ज्योमेट्री एंड द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द कॉम्पलैक्स दिस, आप ये कॉम्पलैक्स में बड़ी बारी सॉल्व कर चुके हैं, इतने फिर आप लिखते हैं निकल 28 बच्चे, ठीक है, इनू असीं किवें लिखांगे आर्गन 4s2 3d8 उत्ते चार्ज 0 आ, जिहदे करके नाल कार्बन लगा है तो सारे दे सारे इकट्ठे हो जाएंगे, मतलब 10 दे 10 इलैक्ट्रॉन इक्को ही डब्बे च आ जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे ना, क्योंकि CO लगा हो की है स्ट्रॉन्ग फील्ड आ ते पेयरिंग च हेल्प करूगा, जिहदी वजह नाल सारे इक्को डब्बे च आउण दे नाल ओह की बन जाऊगा डायमैग्नेटिक बन जाऊगा पहली चीज़, ते दूजी चीज़ उहदी स्ट्रक्चर बनूगी sp3, सो टैट्राहेड्रल एंड डायमैग्नेटिक आ जिहड़ा बच्चे वो साडा इहदा आंसर आ जाऊगा। 18 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड्स फॉर्म आ चिलेट, चिलेट का की मतलब हुंदा है, चिलेट लिगेंड किहड़ा जिहड़ा चिलेशन शो करदा है, चिलेशन का मतलब हुंदा है जिहड़ा सानू कॉम्पलैक्स नू की दिंदा बच्चे स्टेबिलिटी दिंदा है, चिलेशन हमेशा साडे कॉम्पलैक्स नू की दिंदा है स्टेबिलिटी दिंदा है। चिलेशन कौन शो करदे आ, वो सानू बाइडेंटेट लिगेंड ही शो करदे आ, लेकिन बाइडेंटेट लिगेंड शुड हैव सेम डोनर साइड, बाइडेंटेट लिगेंड्स ਦੀਆਂ डोनर साइड्स की होनियां चाहिए ने सेम होनियां चाहिए ने, साडे कोले 3 बाइडेंटेट लिगेंड ने जिहड़े साडे सिलेबस ने EN जिहदे बारे च हुणे आपां गल कर ली, ऑक्सालेट इहदी भी कर ली, ये दोवें की ने ये बाइडेंटेट ने सेम डोनर साइड वाले। एक हुंदा बच्चे साडे कोल ग्लाइसिनेट GLY ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹ ਕੁਝ ਐਵੇਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਇਡੈਂਟੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਦੋਵੇਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡੋਨਰ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਆਕਸਾਲੇਟ ਜਿਹੜਾ ਗਲਾਈਸਿਨੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸੋ EN ਐਂਡ ਆਕਸਾਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਆਕਸਾਲੇਟ। ਸਾਇਨਾਈਡ ਕੀ ਆ, ਸਾਇਨਾਈਡ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਐਂਬੀਡੈਂਟੇਟ ਲਿਗੈਂਡ, ਐਂਬੀਡੈਂਟੇਟ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵੇਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਲੋਡ ਅਟੈਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਾਇਨਾਈਡ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਤੋਂ कर सकता है, ठीक है बच्चे। 19 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट न्यूट्रल लिगेंड, इन्हां चों न्यूट्रल लिगेंड किहड़ा नहींगा, कार्बन डाइऑक्साइड न्यूट्रल हुंदी है, अमोनीया भी आ, ONO ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਣਿਆ NO2 ਤੋਂ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ -1, ਹੁਣ ONO ਐਂਡ NO2 ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਐਂਬੀਡੈਂਟੇਟ ਲਿਗੇਂਡ ਹੋ ਗਏ। ਐਂਬੀਡੈਂਟੇਟ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਅਟੈਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਉਹ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਤੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕੀ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਨੇ, ਨਿਊਟਰਲ ਲਿਗੇਂਡਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। 20th ਨੰबर ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੱਢ ਦੋ, ਠੀਕ ਆ। ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕੱਢਾਂਗੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਊਗਾ +2, ਕਲੋਰੀਨ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਕ ਫੀਲਡ ਲਿਗੈਂਡ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਰਗਨ 3d8 ਬਚੂਗਾ, ਜਦੋਂ 8 ਬਚੂਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡੱਬੇ 'ਚ ਫਿੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 2 ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਅਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਵੀਕ ਫੀਲਡ ਆ 2 ਅਨਪੇਅਰਡ, n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਊਗੀ 2। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ रूट ऑफ n इंटू n+2 बोहर मैग्नाटॉन, ठीक है। ये साडे कोल बच्चे की हुंदा है फॉर्मूला हुंदा है, जदों असीं इहदे विच n दी वैल्यू 2 पुट करांगे तो साडे कोल की बनूगा, तुसीं दस देना 2 × 2 + 2, ठीक है। सो आपां इहदे चों जिहड़ा भी तुहाडा फॉर्मूला बनूगा, एक मिनट, n × n+2 हुंदा है या n × n+1 हुंदा है, गिव मी अ सेकेंड बेटा, छोटी सी कंफ्यूजन हो गई है, लेट मी चेक। आप मैग्नेटिक मूवमेंट की गल कर रहे हैं, मैग्नेटिक
ਮੂਮੈਂਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2 वेरी गुड इट्स करेक्ट टोटली करेक्ट ठीक है n इंटू n प्लस 2 इतने तुम n की वैल्यू 2 पुट करनी है 2 इंटू 2 प्लस 2 तो 4 इंटू 2 रूट 8 का 2 जो भी बनेगा ठीक है मतलब 2 इंटू 2 आ तो एक 2 बाहर आ चुका 2 इंटू समथिंग आई थिंक आंसर सी आना चाहिए बाकी एक बार तुम सॉल्व कर लोगे बोहर मैग्नाटॉन ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ यूनिट एंड ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ 'ਚ ਦੱਸ ਦੋਗੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ बनना चाहिए ਬੱਚੇ ਡਨ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਮਵਰਕ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਥੇਨ 1,2 ਡਾਇਆਮਾਈਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਗੈਂਡ ਆ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਲਿਗੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਟੂ ਬੀ ਲਿਗੈਂਡ ਠੀਕ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਹੈ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਡਨ ਐਂਡ this is all for today ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਐਂਡ ਵਨ ਮੋਰ ਥਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ 6th of ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦਾ ਬੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਆ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਆਪਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਪਾਉਣ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਆ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਹੋਮਵਰਕ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਠੀਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੇ ਹੈਗੇ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਆ ਦੋਵੇਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਆਨਸਰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 21 ਐਂਡ 22 ਠੀਕ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਚਾਹੀਦਾ ਐਂਡ ਬੋਹਰ ਮੈਗਨਾਟੋਨ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਲੈਟ ਮੀ ਨੋ ਦਿਸ ਆਲਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ ਓਕੇ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੱਚੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ